नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे 12 घंटा मध्य दक्षिण बंगोपसागर में लघुचापर संभावना घड़घड़ी सहित वर्षा 14टी जिला को येलो वार्निंग करागला जारी। तेबे पुणी थे लघुचाप 12 घंटा भितर दक्षिण बंगोपसागर में लघुचाप संभावना रही। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं पार्श्ववर्ती अंचल वायुमंडल में 5.8 किलोमीटर उच्चता जाए एक घूर्णी बलयटी सक्रिय रही। यार प्रभाव में आगामी 12 घंटा मध्य दक्षिण बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। एपरिक छत्तीसगढ़, कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु सहित श्रीलंका रे लघुचाप प्रभाव में वर्षार संभावना अधिक रही, जहाँफल तातीरू मिल आश्वस्ति। 8 तारिख 3 दिन पर्यंत राज्य विभिन्न स्थान में कालबैशाखीर आशंका रही। बिजुली घड़घड़ी सहित निर्धूम छेचिब वर्षा। 8 तारिख में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा 14टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। फ्रेमवर्दी खबर नुआ पवन पोल उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी। तेबे भारतीय रेल इतिहास रे जोड़ी है स्वर्णम अध्याय। तमिलनाडुर बहु प्रतीक्षित नूतन पवन ब्रिज उद्घाटित होइछि। देशर प्रथम वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज प्राय 535 कोटी टंकार निर्मित होइछि। पवित्र रामनवमी रे देशवासी को सामुद्रिक सेतु उत्सर्ग करिसेंती प्रधानमंत्री। फ्रेमवर्दी खबर 55,000 तलू खसब सुनार दाम 2 दिन में कमिलानी 2700 टंकारु अधिक। तेज विगत किसी मास हेब देश में हु हो बढ़ी चली सुनार दाम। पूर्व 10 ग्राम पिछा 1 लाख टंका टपिबार संभावना देखा जाइथिबा सुना मूल्य हठात होइछि ह्रास। कौतूहलर विषय होउछि जे घरोई बजार में मात्र 2 दिन में सुना मूल्य 2700 टंकारु अधिक ह्रास पाइछि। अमेरिकार मॉर्निंग स्टार विशेषज्ञ माने आगामी किछि वर्ष मध्य सुना मूल्य रे बड़ी बृहत ह्रास देखा मिलिबो बोली एबे आकलन करा जाई अछि, जाफल आगामी दिन में सुना दर यार सर्वोच्च स्तर ठारू 40% हेबो बोली जଣା पड़िछि। अर्थात 10 ग्राम पिछा 93,000 टंका अतिक्रम करा जाइथिबा 24 कैरेट सुना दर आगकू 55,000 टंका तोड़कू मध्य खसीजिब। वर्तमान भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 90,000 टंका एवं 22 कैरेट सुना 82,000 टंका उपरे रही। फ्रेमवर्दी खबर पीएम जनमन योजना ओडिशार 26टी सड़क एवं 2टी सेतु प्रकल्प को मंजूर कले केंद्र सरकार। तेज ओडिशार 26टी सड़क एवं 2टी सेतु प्रकल्प को मंजूर करिसेंती केंद्र सरकार। पीएम जनमन योजना सड़क प्रकल्प को मिली अनुमोदन। यह योजना राज्य में 63.271 किलोमीटर रास्ता निर्माण कर मंत्रालय एथिपाई ओडिशा को 69 कोटी 65 लाख टंकार अनुदान जोगाई दियाजिब। फ्रेमवर्दी खबर 48 घंटा दक्षिण बंगोपसागर में लघुचाप तातीरू मिलिबो बड़ आश्वस्ति। तेबे राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह सांगक गुड़गुड़ी जनजीवन को अस्तव्यस्त कर देउथिबा बेले आगामी 48 घंटा मध्य बंगोपसागर में आसवाक जाउछि लघुचाप। पाणीपाग विभाग पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं पार्श्ववर्ती अंचल में घूर्णिबलय सक्रिय रहिथिबा बेले यार प्रभाव में लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि हेबो। लघुचाप प्रभाव में मंगलवार मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, कंधमाल, गंजाम, अनुगुल, देवगढ़, केन्दुझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलार किछि स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा सांगक 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे धूलिया पवन होबार संभावना रही। फ्रेमवर्दी खबर प्रशिक्षण नेबार 24 घंटार पूरीनी सिंहद्वार में सांबादिकों सेवायतों आक्रमण। तेज भक्तों प्रति उत्तम आचरण एवं उच्चारण सहित महाप्रभु नीतिकांति जेपरी श्रृंखलित भाव में संपन्न हेबो सेथिलागि श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर किछि वर्ष हेबो सेवक मानक पई आयोजन करा जाउछि प्रशिक्षण शिविर। सेथिपाई सेवायत मानकु मंदिर प्रशासन पक्षर अनुभव यात्रा रे भी बुलिबाकु निया जाउछि। एहि सब मुख्य उद्देश्य होउछि आचरण एवं उच्चारण रे संयमता रक्षा सह
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ହେଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂରିନି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୀମା ଟପିଯିବାର କିଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 50 ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ନୋଟକୁ ନେଇ ଆର୍ବିଆଇଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ 500 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ନୂଆ ନୋଟକୁ ଜାରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନୋଟ ଦୁଇଟିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଦେଶର ମୁଦ୍ରାଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ। ନୂଆ 500 ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ନୋଟରେ ଡିଜାଇନ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଜୋରଦାର ବିତର୍କ ପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ୱାକଫ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ଆଇନ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ନୂଆ ଆଇନର ଗଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂଆ ଆଇନକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ କିଛି ଦଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନମାନେ ଏବେ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ୱାକଫରେ ପକ୍ଷପାତିତା, ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜବରଦଖଲକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏବେ ସରକାର ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳିଯିବ ରାଜ୍ୟର ପାଗ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ କାଚିବ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖରୁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଇଲା ଖଣିରେ ରେଡ୍, ଜବତ ହେଲା ଟନ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚୋରା କୋଇଲା ଖଣିରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଖଣିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ମାଇନିଂ ବିଭାଗ। ହେମିଗିରି ତେଲିନିହିଡିହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜେସିବି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ କୋଇଲାକୁ ଜବତ କରି ନିଲାମ ପାଇଁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛି ଖଣି ବିଭାଗ। କୋଲାପଡ଼ା ଏବଂ ତେଲିନିହିଡି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଶହ ଶହ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖଣି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳା ହୀରାକୁ ବ୍ୟବହାର ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଅଛି। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ନୂତନ ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ରାମେଶ୍ୱରମରୁ ତାମ୍ବରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ଶିଳାନ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରେଳ ସେତୁ 550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଳ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଭୂଲମ୍ବ ଲିଫ୍ଟ ରେଳ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ରେଳଭୂମି ଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏହି ସେତୁ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ତୀବ୍ର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନରେ ହେବ ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଦେଖାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଲୋକମାନେ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲରାମ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ରାମନବମୀ ପାଳନ। ଭଦ୍ରକରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ରାମନବମୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପୂଜାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହରେ ରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାକଫ ନାଁରେ କବ୍ଜା କରାଯାଇଥିବା ଜମି ଫେରାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସଂସଦରୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜଗଞ୍ଜରେ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଏକର ଜମି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ନାଁରେ କବ୍ଜା କରି ନିଆଯାଇଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଗାମ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏସବୁ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, କଲେଜ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତିଆରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ରଥକାଠ ଶିରଟ ଅନୁକୂଳ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା 2025 ନିମନ୍ତେ ରବିବାର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ରଥକାଠ ଶିରଟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଳ ମହାର୍ଦ ନେଇ କଟକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଖପୁରିଆ ସ୍ଥିତ କରକୋଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଶିରା ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପରେ ଦଫା ଦଫା ହୋଇ ଶିରଟ କାଠ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରଥତ୍ରୟ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡରୁ କାଠଗଡ଼ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ରଥଖଳା ଏବଂ କରତ କଳରେ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ରଥଖଳାରେ ରଥକାଠ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ରଥକାଠ ଶିରଟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ସମାଜରେ ମିଶିବେ, ହିଂସା ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 86 ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର 86 ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭିତରୁ 20 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଏବଂ ସୁକମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାହାଯ୍ୟ, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ବଞ୍ଚାଇଲେ ଜୀବନ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପାକିସ୍ତାନୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ମାଛ ଧରିବା ଜାହାଜରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଚାଳକ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲା। ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଷ୍ଟିଲଥ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ସାଇଏନ୍ଏସ୍ ତ୍ରିଖଣ୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ 350 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଅଲ୍ ଅମିଦରୁ ବିପଦ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ନୌସେନା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପୁରୁଷ ସହର ମୁହାଁ କୃଷିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 72% ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦବଦବା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2019-20ରୁ 2023-24 ଅବଧିରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୃଷି ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି 83.5 ଲକ୍ଷରୁ 1.4 କୋଟିକୁ ବଢ଼ିଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଛି 25%। ତେବେ ଏହି ଅବଧିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ 72% ବଢ଼ି 33.1 ଲକ୍ଷରୁ 56.9 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା, ସାମଗ୍ରୀ ଠୁଳ କଲେଣି ଆମେରିକୀୟ ଲାପଟପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଷ୍ଟୋରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦେଶକୁ ଦେଶ ଶୁଳ୍କ। ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ଖାଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ନିଜ ଆମେରିକାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଶୁଳ୍କ ବୋମା। ଏହା ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ବିପତ୍ତି ଆଣିବ। ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हे लाटेस्ट अपडेट्रे सेते बड़ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।